Children, how are you? शुभोदय बच्चे, कैसे हो? मैं हूं आपका अनवर सर डॉक्टर बीजन पाठशाला से। तो बच्चे, आज हम एक अच्छा टॉपिक हिंदी व्याकरण में काल एक महत्वपूर्ण अंश है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। శుభోదయం పిల్లలు, ఈరోజు మనం హిందీ వ్యాకరణంలో ఉండేటటువంటి కాల్ అనేటటువంటి టాపిక్ గురించి చర్చించుకుందాం। तो మరి पाठन को వెళ్ళిపోదామా? तो बच्चे चलते हैं हम। तो काल, काल मतलब क्या है? काल का अर्थ होता है, काल मतलब समय। काल मतलब क्या है? समय। इसको अंग्रेजी में टाइम, टेंस, अंग्रेजी में टाइम टेंस कहते हैं। काल मतलब समय। काल मतलब क्या है? समय। किसका समय है? क्रिया का समय है। किसका समय है? क्रिया का समय है। किसका समय है? क्रिया का समय है। क्रिया क्या है? क्रिया मतलब काम। क्रिया मतलब काम। तो यहां पर काल मतलब समय। किसका समय? क्रिया का समय। क्रिया मतलब काम, काम का समय, काम का समय, काम का समय। जनरल పిల్లలు ఒకసారి వినండి। కాల్ అంటే సమయం అనే అర్థం వస్తుంది। సమయం అంటే టైము, టెన్స్। అలాగే సమయం అంటే ఇక్కడ దేని యొక్క సమయం? క్రియ యొక్క సమయము। క్రియ యొక్క సమయము। క్రియ అంటే ఏమిటి? కామ్, పని, पनी యొక్క సమయము। क्रिया का समय या काम का समय को प्रकट करता है, उसे काल कहते हैं। దీన్ని మన डेफिनेशन रूपంలో రాయాలంటే हम इसे परिभाषा के रूप में क्या लिखते हैं? परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में क्या लिखते हैं? वेट, किसी काम होने का, किसी काम होने का, किसी काम होने का, किसी काम होने का निश्चित, निश्चित समय को, निश्चित समय को प्रकट करता है, उसे काल कहते हैं। किसी काम होने का निश्चित समय को प्रकट करता है, किसी काम होने का निश्चित समय को प्रकट करता है, उसे काल कहते हैं। किसी काम होने का निश्चित समय को प्रकट करता है, उसे काल कहते हैं। किसी काम होने का, ఏదైనా, किसी అంటే ఏదైనా, काम होने का ఏదైనా పని జరిగేటటువంటి निश्चित समय, पर्टिकुलर टाइम ने प्रकट करता है या बताता है, తెలియజేస్తుందో, उसे काल कहते हैं। ఏదైనా ఒక పని జరిగేటటువంటి సమయాన్ని తెలియజేసేదాన్ని కాల్ అని అంటాం మనం హిందీలో। ఉదాహరణ, ఉదాహరణ रवि स्कूल जा रहा है। रवि स्कूल जा रहा है या जाता है? रवि स्कूल गया है। ओके, गया, स्कूल गया। रवि स्कूल या पाठशाला जाएगा, जाएगा। रवि स्कूल जा रहा है, तो यह जा रहा है काम प्रस्तुत
प्रस्तुत काम प्रस्तुत समय में हो रहा है। हो रहा, हो गया, होने वाला, होने वाला, होने वाला। तो जागृत చూడండమ్మా, रवि स्कूल जा रहा है, काम हो रहा है। प्रस्तुत समय में काम हो रहा है। जा रहा है, जा रहा है, प्रस्तुत समय में काम हो रहा है। गया, काम हो गया। स्कूल जाएगा, होने वाला है, अभी नहीं हुआ, होने वाला है। इस प्रकार जो भी शब्द किसी काम होने का निश्चित समय को प्रकट करता है उसे काल कहते हैं। या काम अभी वर्तमान समय प्रस्तुत समय में हो रहा है, या हो गया, या होने वाला है, इसी निश्चित रूप को प्रकट करना ही काल कहते हैं। కాల్ అంటే ఇంకేం కాదనన్నా, ఒక క్రియ అనేది దాని యొక్క సమయాన్ని సూచిస్తుంది. పని జరుగుతూ ఉందా, ప్రస్తుత సమయంలో పని జరుగుతుందా. స్కూల్ జాతా హై అంటే స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్నాడు, జా రహా హై అంటే పని జరుగుతూ ఉంది. గయా అంటే వెళ్ళిపోయాడు ఆల్రెడీ స్కూల్కి. జాయేగా అంటే స్కూల్కి వెళ్ళబోతున్నాడు, ఇంక వెళ్ళలేదు, భవిష్యత్తులో ఆ పని జరగబోతుంది. అంటే జరుగుతుంది, జరిగిపోయింది, జరగబోతుంది. ఇలా ఒక వాక్యం అనేది, వాక్యములో ఉండే క్రియ అనేది వివిధ సమయాలని, ఆ పని ఎప్పుడు జరిగింది అనేటటువంటి సమయాన్ని తెలియజేసే దాన్ని కాల్ అని అంటాం మనం హిందీలో. ఓకే, సో కాల్ అంటే మనం మీనింగ్ కూడా చెప్పుకున్నాం. కాల్ అంటే సమయ, టైమ్, टेंस అని. तो ओके ना. तो इसी प्रकार काल 3 प्रकार के होते हैं. हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं. 3 प्रकार के होते हैं. हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. वे क्या हैं? एक वर्तमान काल, सेकंड भूतकाल, भविष्यत काल, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, 3 प्रकार के काल होते हैं हिंदी में. హిందీలో కాలం ఎన్ని రకాలైనా? 3 రకాలు. ఏంటవి? వర్తమాన్ కాల్, భూతకాల్, భవిష్యత్ కాల్. వర్తమాన్ కాల్ అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్, భూతకాల్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్, భవిష్యత్ కాల్ అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఓకేనా? హిందీలో మనం కాల్ అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాం. కాల్ అంటే ఏమిటి? మనం జనరల్ పిల్లలు జాగ్రత్తగా వినాలి. काल अंटे किसी काम होने का समय को बताता है, किसी काम होने का निश्चित समय को बताता है, वह काल कहलाता है. ఒక పని జరిగేటటువంటి నిర్దిష్టమైన సమయాన్ని తెలియజేస్తే దాన్ని సమయం లేదా కాల్ అని అంటాం మనం. ओके, हिंदी में काल 3 प्रकार के हैं. एक वर्तमान काल है, 2 भूतकाल है, 3 भविष्यत काल है. वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल. ओके, तो काल बताने से पहले मैं उससे पहले वाक्य का निर्माण बताना चाहता हूं. काल बताने से पहले मैं वाक्य का निर्माण बताने को चाहता हूं. ఈ కాల్ 3 టైప్స్ కాల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలియజేసే ముందు ఒకసారి మనం
वाक्य యొక్క నిర్మాణం, వాక్య నిర్మాణ के बारे में చర్చ करेंगे. అంటే వాక్యం యొక్క హిందీలో మనకి వాక్య ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మీకు తెలుసు కదా, అలాగే తెలుగులో కూడా ఉన్న వాక్య నిర్మాణం తెలుసు కదా, అలాగే హిందీలో కూడా వాక్య నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది, అసలు వాక్యంలో ఉండే భాగాలు ఏంటి, వాటి గురించి మనం చర్చించుకుందాం. वाक्य के अंशों के बारे में चर्चा करेंगे. ओके, वाक्य में साधारण रूप से वाक्य का निर्माण, वाक्य का निर्माण, वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माण साधारण रूप से वाक्य में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया प्लस सहायक क्रिया, सहायक, सक्रिय मीन्स सहायक क्रिया, सक्रिय मीन्स सहायक क्रिया, ये होते हैं. क्या होते हैं? कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया. ये वाक्य का निर्माण, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस. हिंदी में वाक्य का निर्माण होता है. कर्ता मतलब क्या है? सब्जेक्ट, डूयर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट डूयर ऑफ द एक्शन मतलब काम करने वाला को कर्ता कहते हैं, काम करने वाला को कर्ता कहते हैं, काम करने वाला को कर्ता कहते हैं. అంటే కర్త అంటే ఇంకెవరు లేదు, ఎవరైతే పని చేస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే ఒక యాక్షన్ ని చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని కర్త అంటారు. యాక్షన్ అంటే ఏమిటి? राम फल खाता है, राम फल खाता है, राम ఈట్ ఏ మ్యాంగో, రామ్ ఈట్ ఏ మ్యాంగో అంటే ఇక్కడ ఏమిటి? డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ రామ్, డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ రామ. సో అక్కడ పని చేసేవాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి? రామ్ ఆమ్ खाता है, రామ్ ఆమ్ खाता है. ఇక్కడ ఆమ్ అంటే ఆమ్ అనేది ఒక ఫలము, ఖాతా అనేది క్రియ. ఇక్కడ క్రియని ఎవరు చేస్తున్నారు? ఈ రామ్ అనేవారు చేస్తున్నాడు. ఎవరు చేస్తున్నారు? రామ్ అనే అతను చేస్తూ ఉన్నాడు, రామ్ అనే అతను చేస్తూ ఉన్నాడు. राम आम खाता है, यह खाने का जो क्रिया को राम करता है, तो क्रिया को करने वाला ఇక్కడ క్రియ ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది? రామ్ ద్వారా జరుగుతుంది కనుక ఇక్కడ కర్త రామ్ అన్నమాట. సో డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. ఓకేనా? అలాగే ఇంకోటి చూడండి, నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा. मारना, मारना क्रिया, मारना అనేది क्रिया. राम किसको मारा? रावण को मारा. किसको मारा? रावण को मारा. यहाँ पर मारने का जो क्रिया राम ने किया था, ఇక్కడ సంపర్మ అనేటువంటి పని ఎవరు చేశారు? రాముడు చేశాడు కనుక ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లేదా కర్త అనేది రామ్ అవుతుంది. మరి కర్మ అంటే ఎవరు? రాముడు బాణం వేయడం వల్ల ఆ బాణం తగిలి ఎవరు ఆ సావును అనుభవించారు? రావణుడు అనుభవించాడు, రావణుడు అనుభవించాడు. ఇక్కడ ఆ క్రియ యొక్క ఫలితాన్ని ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు? ఇక్కడ రాముడు క్రియ జరిపాడు, రాముడు క్రియ జరిపాడు. ఏమిటా క్రియ జరిపాడు? చంపడం అనేటటువంటి క్రియని జరిపాడు. ఆ క్రియ యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తుంది ఎవరు? రావణుడు. రాముడు బాణాన్ని వేశాడు, రాముడు బాణాన్ని వేసేటప్పుడు ఆ ఈ బాణం వేయడం అనేటువంటి క్రియ జరిగింది ఇక్కడ. సో బాణం వెళ్ళిపోయింది, రావణుడికి తగిలింది, రాముడు ఆ బాణం గుచ్చుకున్న తర్వాత ఏమిటి? విలవెల్లాడుతున్నాడు, అనుభవిస్తున్నాడు. ఆ క్రియ జరిపినటువంటి రాముడు క్రియ జరిపాడు. ఏమిటి? చంపడం అనేటటువంటి క్రియను జరిపాడు. దాని ఫలితాన్ని ఎవరు అనుభవించారు? రాముడు అనుభవించారు. ఈ విధంగా క్రియ యొక్క ఫలితాన్ని ఎవరైతే అనుభవిస్తున్నారో, ఎవరైతే దాన్ని మనం కర్మ అని అంటాం. మనం కర్మ అని అంటాం. ఇక్కడ కర్త రామ, కర్మ రావణ, క్రియ మార్. ఇది కర్త కర్మ క్రియ. కర్త కర్మ, కర్మ అంటే ఆబ్జెక్ట్, అలాగే క్రియ అంటే వెర్బ్, అలాగే హెల్పింగ్ వెర్బ్స్. సహాయ క్రియ అంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్స్, హెల్పింగ్ వెర్బ్స్. సో డిఫరెంట్
టెన్సెస్లో డిఫరెంట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అనేవి వస్తాయి. దాని గురించి మనం తర్వాత చర్చిద్దాం. సో ఇది కర్త, కర్మ, క్రియ, సహాయ క్రియ. ఇది వాక్యం యొక్క నిర్మాణం. జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోవాలి. కర్త, కర్మ, క్రియ, సహాయ క్రియ. ఇది వాక్యంలో వచ్చేటటువంటి వాక్యం యొక్క నిర్మాణం. వాక్యంలో వచ్చేటువంటి భాగాలు. ఓకే स्पेशल स्टूडेंट्स, वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया आते हैं. ये आप स्मरण रखनी चाहिए. ओके, तो चलते हैं आप कॉल में. మళ్ళీ ఒకసారి మనం బ్యాక్ వెళ్దాం. ఎక్కడికి? కాల్ అనేది విషయానికి వెళ్దాం. మనం కాల్లోని 3 టైప్స్ టెన్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం. ఏంటంటే ఒకటి వర్తమాన్ కాల్. ఏంటి ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పాం? ఒకటి వర్తమాన్ కాల్. ఏమిటి? వర్తమాన్ కాల్. సెకండ్ ఏమిటి? భూత్ కాల్. థర్డ్ ఏమిటి? భవిష్యత్ కాల్. వర్తమాన్ కాల్, భూత్ కాల్, భవిష్యత్ కాల్. సో 1 by 1 మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, 1 2 3. సో ఫస్ట్ వన్ వర్తమాన్ కాల్. వర్తమాన్ కాల్ అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్. వర్తమాన్ కాల్ అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఇక్కడ వర్తమాన్ అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా? వర్తమాన్ ఈక్వల్ టు ప్రస్తుత్. అబ్ మీన్స్ నౌ, at present, now, at present, now and at present. Now, at present. वर्तमान काल प्रस्तुत. वर्तमान is equal to प्रस्तुत, अब, आज, now, at present. వర్తమాన్ మీనింగ్ ఇది. సో దీని డెఫినేషన్ రాద్దామా మరి మనం? సో దీని డెఫినేషన్ రాద్దాం మనం. जो काम प्रस्तुत समय में होता है, जो काम या कार्य प्रस्तुत समय में होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं. वर्तमान काल कहते हैं. जो काम प्रस्तुत समय में होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं. ఏ పని అయితే ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉందో దానిని వర్తమాన్ కాల్ అని అంటాం మనం. ओके, जो काम प्रस्तुत समय में होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं. ఓకే, జనరల్ పిల్లలు జాగ్రత్తగా వినండి. ఏ పని అయితే ప్రస్తుత సమయంలో జరుగుతుందో దాన్ని వర్తమాన్ కాల్ అని అంటాం మనం. అదే డెఫినేషన్ రాస్తాం. ఉదాహరణ अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं. अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं. అధ్యాపక పాఠ పढ़ा रहे हैं. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? పాఠం చెబుతూ ఉన్నాను. ప్రస్తుత సమయంలో జరుగుతుంది కదా, వర్తమానానికి ఇప్పుడు జరుగుతుంది కదా. సో అదే మనం రాసాం. अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं. तो वर्तमान काल. अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, అది కూడా వర్తమాన కాలే. సో ఈ పని నేను ఈరోజు చేయటం లేదు, కంటిన్యూస్గా రోజు చేస్తూ ఉంటాను కనుక అధ్యాపక పాఠ పढ़ाते ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं. अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं. ఉపాధ్యాయులు పాఠం చెబుతూ ఉన్నారు. సో ఇది వర్తమాన కాలం, ప్రస్తుత సమయం జరుగుతుంది కనుక. ఓకే, సో ఇలాంటి వర్తమాన కాలు ముఖ్యంగా మనం 3 రకాలు చెప్పుకుందాం. వర్తమాన కాలంలోని 3 రకాలు చెప్పుకుందాం. సబ్టెన్స్ అన్నమాట. ఆ సబ్టెన్స్ ఏమిటంటే వర్తమాన కాలంలో ఉండేటటువంటి ఈ సబ్టెన్స్ ఏమిటంటే ఫస్ట్ వన్ వర్తమాన కాలంలో సబ్టెన్స్ सामान्य वर्तमान काल. सेकंड
अपूर्ण वर्तमान काल, थर्ड संदिग्ध वर्तमान काल. వర్తమాన కాలంలో మళ్ళీ 3 సబ్టెన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 సబ్టెన్స్ ఏమిటంటే సింపుల్గా सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल. ఓకే, వీటి గురించి మళ్ళీ మనం చర్చించుకుందాం. సో వర్తమాన కాలం అంటే తెలిసింది కదా పిల్లలు. వర్తమాన కాలం అంటే ఏమిటి? वर्तमान काल అంటే जो काम प्रस्तुत समय में होता है, हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं. तो वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं. वर्तमान काल के 3 ఉపభేద हैं. వర్తమాన కాలం యొక్క 3 ఉపభేదాలు ఉన్నాయి, సబ్టెన్స్ ఉన్నాయి. అవేంటి? సామాన్య వర్తమాన కాల్, అపూర్ణ వర్తమాన కాల్, సందిగ్ధ వర్తమాన కాల్. ఓకే, వాటి గురించి మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు చర్చించుకుందాం. వర్తమాన కాలంలో 3 భేదాలు ఉన్నాం మనం. వర్తమాన కాల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో 3 సబ్టెన్స్ ఉన్నాయి వర్తమాన కాలంలో. ఏమిటది? మరలా ఏ सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, बी अपूर्ण वर्तमान काल, सी संदिग्ध वर्तमान काल. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏ సామాన్య వర్తమాన కాలం అంటే ఏం చెప్దాం. सामान्य वर्तमान काल. ओके बच्चे, सामान्य वर्तमान काल मतलब सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य, सामान्य सिंपल. सामान्य मतलब साधारण, 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 सिंपल, सिंपल. सामान्य मतलब सिंपल. वर्तमान मतलब प्रेजेंट. वर्तमान मतलब वर्तमान प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सामान्य वर्तमान काल అంటే सिंपल प्रेजेंट टेंस. सामान्य मतलब सिंपल, सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस. सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान सिंपल प्रेजेंट. सामान्य सिंपल, वर्तमान प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट. ఓకే, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అనేసరికి ఏమిటి వస్తుంది అంటే सामान्य वर्तमान काल में काम 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 प्रस्तुत समय में होता है. काम काम प्रस्तुत समय में होता है. प्रस्तुत समय में ही होता है, लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं होता. జాగ్రత్తగా వినాలి స్పెషల్ స్టూडेंट्स ఆల్సో. काम प्रस्तुत समय में ही होता है. काम प्रस्तुत समय में ही होता है, लेकिन
निश्चित समय का बोध नहीं होता है, निश्चित समय का बोध नहीं होता है, मतलब काम प्रस्तुत समय में होता है लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं होता है। इसका अर्थ होता है, उदाहरण है, आपके घर को कोई अपने रिश्तेदार आए हैं, अपने पिताजी के दोस्त आए हैं या रिश्तेदार आए हैं, तो क्या कहते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसी वक्त पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं मतलब उसी समय में पढ़ रहे नहीं, लेकिन पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं या शाम पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस, पढ़ने का जो प्रोसेस हो रहा है, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, काम कुछ, जॉब कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी पढ़ रहे हैं। जनरल पिల్లలు ఒక జాగ్రత్త వినాలి, काम प्रस्तुत समय में ही होता है लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं होता। काम प्रस्तुत समय में ही होता है, పని అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్ లోనే జరుగుతుంది, వర్తమానంలోనే జరుగుతుంది, ఈ ప్రస్తుత కాలంలోనే జరుగుతుంది, కానీ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అనేది చూపించదు. అది సామాన్య వర్తమానం, సింపుల్ జనరల్గా మనం చెప్పుకుంటాం. ఎలా అంటే, మీ ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతారు. పిల్లల చదువుతున్నారండి అంటాం మనం, అవునా? మమ్మీ ఏం సమాధానం చెప్తుంది? పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారండి? పిల్లలు చిన్నపిల్లలా పెద్ద పిల్లలా? జాబ్ చేస్తున్నారా? లేదండి, పిల్లలు ఇంకా చదువుతూ ఉన్నారు. ఏం చేస్తున్నారు? చదువుతున్నారు. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఇప్పుడు చదువుతున్నారని కాదు, రూమ్లో ఇప్పుడు చదువుతున్నారని అర్థం కాదు, అంటే చదువుతున్నటువంటి ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. లడికే మైదాన్ में खेलते, लड़के कहाँ खेलते हैं? పిల్లలు ఎక్కడ ఆడుకుంటారు? లడికే మైదాన్ में खेलते हैं. పిల్లలు గ్రౌండ్లో ఆడతారు. ఎక్కడ ఆడతారు? గ్రౌండ్లో ఆడతారు. ఎప్పుడు ఆడతారు? వాళ్ళకి ఎప్పుడు నచ్చితే ఎప్పుడు ఆడతారు, కానీ ఆడుతున్నటువంటి ప్రాసెస్ అనేది ఇంకా జరుగుతుంది. ఆట మానేలే, వాళ్ళు ఆడుతూ ఉన్నారు గ్రౌండ్లో. ఉదయం ఆడొచ్చు, మధ్యాహ్నం ఆడొచ్చు, సాయంత్రం ఆడొచ్చు, కానీ ఆడుతున్నటువంటి ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంది కనుక ఇక్కడ పర్టికులర్ టైంని తెలియజేయటం లేదు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో ఇది సామాన్య వర్తమాన కాల యొక్క డెఫినేషన్ చెప్పాను. సామాన్య వర్తమాన కాల యొక్క డెఫినేషన్ చెప్పాను. उदाहरण, लड़के मैदान में खेलते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके। दी एग्जाम्पल्स, लड़के मैदान में खेलते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके। तो ఇది వర్తమాన కాల డెఫినేషన్ మాత్రం చెప్పాను. వర్తమాన కాలాన్ని చాలా సింపుల్గా మీరు నేర్చుకునేటటువంటి ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. बच्चे वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ अभी. तो ఇది డెఫినేషన్ అండి, ఇది డెఫినేషన్. ఏమిటిది? డెఫినేషన్ చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా వాక్య నిర్మాణం, అది మరలా ఇక్కడ ప్రయోగిద్దాం. కర్త ప్లస్ కర్మ ప్లస్ క్రియాధాతు ప్లస్ నియం ప్లస్ సహాయక క్రియ. ఇదండి ప్రతి టెన్స్ కూడాను ఇది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది వాక్యం యొక్క నిర్మాణం. సో ఉదాహరణకి మనం సామాన్య వర్తమాన కాల్ వచ్చేసరికి మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది సామాన్య వర్తమాన కాల్. सामान्य वर्तमान काल नियम ता ते
టీ టీ. సామాన్య వర్తమానకాలు వచ్చేసరికి మనకి జాగ్రత్తగా గుర్తించుకోవాల్సింది టా టే టీ టీ టీ. సామాన్య వర్తమానకాలు వచ్చేసరికి మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది టా టే టీ టీ. ఈ నియమాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి, ఎందుకంటే నియమం రావాలి, మనకి నియమం రావాలి. సామాన్య వర్తమానకాలు వచ్చేసరికి నియమం ఏంటి మనకి? టా టే టీ టీ. ఏంటి? టా టే టీ టీ. చుక్క టీ. ఈ నియమం గుర్తుకు రావాలి. సామాన్య వర్తమానకాలు వచ్చేసరికి నియమం ఏంటి గుర్తుకు రావాలి? టా టే టీ టీ. టా టే టీ టీ. सामान्य वर्तमान काल नियम ఏమిటి? सामान्य वर्तमान काल का नियम क्या है? तातेती 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 ती. तातेती नियम अंटाम మనం. क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल. माइंड में हमको याद रहना है तातेती. क्या है? तातेती. ओके. नेक्स्ट सहायक क्रिया हाय हाइम हाय एंड हाइम हूँ हो हाइम. सहायक क्रिया ఏంటి? हाय हाइम हाय हाइम हूँ हो हूँ हो. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. సామాన్య వర్తమానకాల యొక్క వర్తమానకాలలో ఉండే సహాయ క్రియలు, అందులో సామాన్య వర్తమానకాలకు వచ్చేటటువంటి సహాయ క్రియలు ఏంటి? హై హైమ్ హూ హో. ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం వాక్యంలోకి వద్దాం. ఓకే. ఓకే. సబ్జెక్ట్ ఎవరైనా తీసుకోండి. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరైనా తీసుకోండి. ఏం తీసుకున్నాం? ఓకే. విజయ్ విజయ్. కర్మ ఏమిటి? ఆమ్. విజయ్ ఆమ్. నేను క్రియాధాతు ఖా ఖానా ఖానా అనేటటువంటి క్రియలో నా తెరిపేస్తే స్త్రీలింగ ఏకవచనం అయితే టీ యాడ్ చేయాలి. కర్త స్త్రీలింగ బోధన అయితే టీ యాడ్ చేసి పైన చుక్క పెట్టాలి. ఇది మనం సామాన్య వర్తమానకాల గురించి ఈ వీడియోలో చర్చించుకున్నాం. నెక్స్ట్ वीडियो దీని యొక్క కంటిన్యూ భాగాన్ని మనం చర్చించుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. तो अगले वीडियो में इसका जो भाग होते हैं उसको हम चर्चा करेंगे. जब तक छुट्टी. धन्यवाद.